ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جو بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شناخت تھی، بہت بڑے عہدے اور منصب کا مالک تھا، یہ روح نکلتے ہی میت بن گیا. اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میت کو اتنے بجے دفن کریں گے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈیڈ باڈی وہاں سے چل پڑی ہے. تو یہ عنوان چھڑے ہوتے ہیں. تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں منصب دار اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں عہدے دار کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اس کا نام چھین لیا جاتا ہے. اب وہ میت بن گیا، اب وہ ڈیڈ باڈی بن گیا. ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے تو اس نے بڑے شوق سے لیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا. اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا. تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے. مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا. آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لا. تو اس کو بھی بلا لایا. جب دونوں آگ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کریں تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو. دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی؟ ان کے عقائد اچھے ہوں، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں. تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ جہنم کی آگ سے جس شخص کے اندر یہ 5 وصف پیدا ہو گئے اس کا رب اس کی عزت بحال رکھے گا، اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. پہلا وصف صلہ رحمی، دوسرا وصف لوگوں کا بوجھ اٹھانا، تیسرا کام جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی مدد کرنا، چوتھی چیز مہمان نوازی کرنا، پانچواں وصف وتعین علی نوائب الحق. حضور کی مبارک سیرت کا صدقہ اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر اتار دے، ہم حضور کے سچے غلام اگر آپ بن مجھے جائیں. پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا. اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے. عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات. عشق نہ ہو تو شرح و دین بت میں آپ قدا تک تصور. حضور کے وہ 4 فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے. اور ان 4 احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور علی نور ہو جائے گی. پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے. جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا. تیسری بات فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. حضور پھر اس کے بعد تو آقا کریم نے فرمایا تو بچے کو اس لیے قتل کر دے، کس طرح میں اس کو پال سکوں گا. تیسری بات، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ سے نفرت کا مزاج جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. جب گناہ پر داد دی جائے تو پھر گناہ پر لوگ دلیر ہوتے ہیں. تو ہم جب برے شخص کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹیں گے، نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے تو نیکی کا ماحول پھیلے گا، لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے اور اچھائی پرموٹ ہوگی. لیکن جب برائی پر ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے تو پھر برائی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے نیکی کے فروغ کے لیے
जवानी मस्तानी होती है, ये शबाब के लम्हे आवारगी के लम्हे होते हैं। इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अगर अल्लाह का खौफ उसके सीने में हो, उसकी मोहब्बत उसके रगो रेशा में महवे नफूज हो, तो फिर जवानी में तौबा करने वाले और जवानी में अल्लाह की रजा जोई के लिए कोशिश होने वाले अल्लाह की खास रहमतों और करम नवाजियों से माला। क़यामत के दिन एक शख्स का नामा माल तुलेगा तो एक ही नेकी कम होगी, अगर एक नेकी मिल जाती तो पल्ला नेकियों वाला भारी होगा। फरमाया जाएगा जाओ कोई दूसरी नेकी ले आओ। अब जिससे मांगेगा वो कहेगा मैं क्यों दूं, मैं तो खुद फंसा हुआ। यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, माँ भी भागेगी, बेटा भाई अपनी पड़ी होगी, सबको बेचारा परेशान घूम रहा होगा। एक शख्स पूछेगा क्यों परेशान हो, तो कहेगा कि नामा अमाल में मुझे सिर्फ एक नेकी चाहिए, और काश दुनिया पर इतना वक्त था कर लेता, लेकिन वहां तो कर नहीं सका और आज कोई दे नहीं रहा। उसने कहा मेरे पास एक ही नेकी है, तो मुझे तो कुछ उससे मिलेगा नहीं, तो चल मैं तुझे दान करता हूं। तो वो ला के पलड़े में रखेगा तो पलड़ा भारी हो जाएगा, तो आवाज आएगी कि ये किसने तेरे पे दान किया। कहा एक बंदा मिला, उसके पास एक ही नेकी थी, उसने वो भी दे दी। तो फरमाया तुझे तो बख्शा उसूल के तहत कि तेरी नेकियां ज्यादा हो गई, लेकिन वो मेरे से बड़ा सखी नहीं, जाओ बुलाओ, मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा। मियां जिसने आना है उसने अपना रिज़्क़ लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो अगर वो जवान हो गए। बीवी को शोहर के खिलाफ उभारा, फरमाया हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा दीन चुगलखोरी का दीन नहीं है, मेरा दीन मोहब्बत फैलाने का दीन। कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज खाते हैं तो वो कड़वी होती है, तो आप फौरन फिर शक्कर लेके मुंह में डाल लेते हैं, फौरन कोई मीठी चीज डाल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो कड़वाहट पैदा हुई है वो जायल हो जाए। खाते खाते कोई कड़वा बादाम आ गया तो आप जल्दी जल्दी से फिर कोई मीठा बादाम 2-3 इकट्ठे डाल लेते हैं मुंह में कि इसकी कड़वाहट खत्म हो। जब कड़वाहट पैदा होगी तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? मिठास से। मिठास ज्यादा की जाएगी, खंड ज्यादा डाल दी जाएगी, तो फिर वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। कहा जब गुनाह की कड़वाहट आ जाए तो तुम नेकी की खंड डाल लिया करो, नेकी की शक्कर खा लिया करो, गुनाह मिट जाएगा और तुम्हारा मुंह भी, तुम्हारा दिल भी, तुम्हारा दिमाग भी मीठा हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि जब गुनाह हो जाए तो फौरन क्या किया करो? नेकी तो कर हम भाई भाई का गला काटने लगे। आज तो ये जहन्नमज़ार बन गया मुआशरा, लेकिन मेरे और आपके आका मौला ने तो यहां तक कहा कि जो किसी दूसरे मोमिन भाई के लिए असला तान ले, फायर ना करे, गोली ना मारे, उसको डंडा ना मारे, सिर्फ असला तान ले, आका करीम ने फरमाया वो भी हमारे से नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने जिम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है, उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिस्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी। फरमाया गया कि जो शख्स जुमातुल मुबारक में सबसे पहले आता है उसको एक ऊंट ज़बह करने का सवाब नसीब होता है, जो उसके बाद आता है उसको एक गाय ज़बह करने का, फिर एक बकरी, और जब इमाम मिंबर पे बैठ जाता है फिर रुफ़अल कलाम कलमे उठा ली जाती है। फिर उसके बाद आम जो सवाब है वही मुरतब होता है, वो जो खास सवाब है अव्वलियत का वो फिर उठा लिया जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इज्तिमाई रवैया यह है कि मस्जिद में देर से जाने का फैशन है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिससे दोस्ती हो, जिससे मोहब्बत हो, जिससे ताल्लुक बने, तो उसके लिए ये चाहा करो कि वो जन्नत में भी हमारे साथ जाए, उसकी आखिरत की बेहतरी के लिए जरूर फिक्रमंद हो जाया करो कि अल्लाह इससे मेरी दोस्ती है, हम इकट्ठे रहते हैं, सफर करते हैं, आना जाना है। मेरे मालिक कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन मैं या ये जो है वो आतिश। हमें ये यकीन होता है तन्हाई में भी अल्लाह देख रहा है। यार जो अल्लाह रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। पानी पीने लगो तो देखता है, रिश्वत लेने लगो तो तब भी देखता है, आंख भटके तो तब भी देखता है, ख्याल बहके तो तब भी देखता है, सोचों में आवारगी आए तो तब भी देखता है। ये यकीन तुम्हारे साथ अगर जुड़ जाए कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तो फिर गुनाह करना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर।